ખેલ મંત્રાલયે નવા કુસ્તી સંઘની હકાલપટ્ટી કરી નાખી। નવા અધ્યક્ષની માન્યતા રદ કરવામાં આવી છે। સંજય સિંહ કુસ્તી સંઘના અધ્યક્ષ નહીં રહે। ભારતીય કુસ્તી સંઘ પર મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી। ડબ્લ્યુએફઆઈ પર ખેલ મંત્રાલયનો આ મહત્વનો નિર્ણય સામે આવ્યો છે। अजय यादव વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। अजय बताइए क्या सारा जानकारी। बात करें तो जो संजय डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बने गए हैं या चुने गए थे, उनकी तरफ से टिप्पणी आई है कि उनका कहना है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं, वो फ्लाइट में थे। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। लेकिन टोटल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे डब्ल्यूएफआई का जो अभी चुनाव हुआ था और खास करके उसमें जो जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का ऐलान किया गया था, उसमें किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी का रिकमेंडेशन नहीं लिया गया था, बल्कि संजय सिंह की तरफ से खुद फैसला लिया गया था। और ये फैसला जो है गोंडा में ही चैंपियनशिप कराने को लेकर के किया गया था। इसी को लेकर के साक्षी मलिक की तरफ से एक ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि जब ये पूरा मैटर पहलवानों के सेक्सुअल हरासमेंट का चल रहा था और ऐसे में बहुत सारी लड़कियों का फोन आ रहा है कि ऐसे में वो कैसे गोंडा जाकर के उसी व्यक्ति के इलाके में जाकर के पूरी चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकती हैं, जिसको लेकर के सारा विवाद हुआ था। और कहीं न कहीं इसी विवाद को कारण बनाते हुए जो खेल मंत्रालय ने है इस पूरी बॉडी को भंग कर दिया है। संजय सिंह के जो अध्यक्ष चुने गए थे उनको निलंबित कर दिया गया था और जो पुरानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वही एक तरह से काम करेगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी का गठन संजय सिंह की तरफ से जीतने के बाद नहीं किया गया था, बल्कि अपने तरीके पे पूरा फैसला लिया गया था। और इसी को लेकर के पहलवानों की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि सोचिए ये किस तरह की मनमानी है कि संजय सिंह डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बनते ही अपने बिहाफ पे फैसला लेते हैं, जबकि इस पूरा फैसला जो चैंपियनशिप कराने का, जूनियर चैंपियनशिप कराने का जो फैसला है वो कहीं न कहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी का होना चाहिए था या नई गठित कमेटी का होना चाहिए था। तो खेल मंत्रालय ने पाया कि संजय सिंह की तरफ से पूरी मनमानी की गई है और खास करके खेल मंत्रालय की तरफ से पहलवानों को आश्वासन दिया गया था कि जब भी चुनाव होगा तो उसमें कहीं न कहीं बृजभूषण शरण सिंह के किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बल्कि वो पूरे दूर रहेंगे इस पूरे चुनाव से। लेकिन बाद में ये पाया गया कि संजय सिंह खुद बृजभूषण सिंह के करीबी हैं। यहाँ तक कि बृजभूषण सिंह के बेटे की तरफ से एक पोस्टर लहराया गया था जिसमें ये कहा था कि दबदबा कायम रहेगा, दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो कहीं न कहीं ये बात खेल मंत्रालय को भी खटकी और चूंकि नियमों का एक तरफ से उल्लंघन हुआ था तो इसी बात को लेकर के खेल मंत्रालय ने पूरी बॉडी को सस्पेंड कर दिया है और ये कहा है कि जो पुरानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है फिलहाल वही काम करेगी। तो एक तरह से संजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी उसको इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस मामले में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जी शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। સંજય સિંહની અધ્યક્ષ તરીકે જીત થઈ હતી અને તે સમયે બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ બોલી રહ્યા છે કે દબદબો છે અને દબદબો રહેવાનો છે। એટલે એક સમયે જે કુસ્તીબાજો હતા, જે લડત ચલાવી રહ્યા હતા, તેમના પર આ આક્રોશ જે છે તે બ્રિજભૂષણ શરણ આ શબ્દોથી ઠાલવી રહ્યો હતો કે અમારો દબદબો છે અને બન્યો રહેવાનો છે। પરંતુ હવે આ દબદબા પર મોટી કાર્યવાહી ભારત સરકાર દ્વારા અને ખેલ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવી છે કે આ અધ્યક્ષ જે સંજય સિંહ છે તેમને હટાવી દેવામાં આવ્યા। એ દીકરીઓની જીત થઈ છે, એ કુસ્તીબાજોની જીત થઈ છે જે સતત આ મામલામાં લડત ચલાવી રહ્યા હતા અને એ બાબત પર લડત ચલાવી રહ્યા હતા કે આ જે અધ્યક્ષ છે તે પણ નથી જોઈતા। પહેલેથી જ આ મામલો જે છે, અભિમાન જે બ્રિજભૂષણ શરણને આવી ગયું હતું કે દબદબો છે ને દબદબો રહેવાનો છે, તે અભિમાન તોડવામાં આવ્યું છે ભારત સરકાર દ્વારા અને ખેલ મંત્રાલય દ્વારા અને ખરા માયનામાં આ એ દીકરીઓની જીત થઈ છે, એ કુસ્તીબાજોની જીત થઈ છે। તો આ એ સમયનો આ વિડીયો છે। આપણે જણાવી દઈએ કે ડબ્લ્યુએફઆઈના જે અધ્યક્ષ છે સંજય સિંહ, તેમના અધ્યક્ષ બન્યા બાદ હવે જે વિડીયો સામે આવ્યો હતો જેમાં બ્રિજભૂષણ શરણ કહી રહ્યા છે કે દબદબો છે ને બનેલો રહેશે, તે દબદબો હવે તાત્કાલિક ધોરણથી હટી ગયો છે કારણ કે તે અધ્યક્ષ પદ પરથી તેમની હકાલપટ્ટી કરવામાં આવી છે।
આઉટપુટ હેડ મનીષ પુરોહિત આ અંગે વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે. મનીષ, આ દબદબો જેની વાત બ્રિજભૂષણ શરણ કરી રહ્યા હતા તેના પર સીધી કાપ અને અભિમાન જે બ્રિજભૂષણ શરણનું દેખાઈ રહ્યું હતું આ વિડીયોમાં, એ અભિમાન તૂટ્યું છે અહીંયા. અંકિત, બિલકુલ, કારણ કે 39 દિવસ સુધી આ મહિલા જે ખેલાડીઓ છે એમણે ધરણા કર્યા, આંદોલનો કર્યા અને વારંવાર રજૂઆતો કરી, ત્યાં સુધી કે એ લોકો એક પછી એક નેતાઓને મળતા રહ્યા અને આ બ્રિજભૂષણ સિંહ સામે એમણે એક રીતસરનું અભિયાન છેડ્યું હતું. ત્યારબાદની જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ આપણે જોયું છે કે જે પ્રકારે સંજયસિંહ એમના બિલકુલ નજીકના રિશ્તેદાર માનવામાં આવે છે, એમના સંબંધી માનવામાં આવે છે અને એમના જ માણસ તરીકે હતા અને તેમની જયારે આ ચૂંટણી થઈ એમાં એમની જીત થઈ હતી અને ત્યાર પછી આ આંદોલનકારીઓ જે રહ્યા એમણે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે પણ વાતચીત કરી હતી જે તે સમયે અને એમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમને ન્યાય મળશે, પરંતુ ત્યારબાદની જે આખી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ચૂંટણી પછી સંજયસિંહની જયારે જીત થઈ હતી ત્યારબાદ આ મહિલા ખેલાડીઓ છે એમણે એક પછી એક જેવી રીતે સાક્ષી મલિક અને સૌથી પહેલા એમણે પોતાના જૂતા ટેબલ પર રાખીને પોતાનો વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. ત્યારબાદ બજરંગ પુનિયાએ પોતાનો પદ્મશ્રી જે છે એ પ્રધાનમંત્રી મોદીના નિવાસસ્થાનની બહાર મૂક્યો હતો. એટલે એક આખી નવી બહેસ, નવી ચર્ચાએ જન્મ લીધો અને ત્યાર પછીનું જે આખું જે રાજકારણ હતું અને ખાસ કરીને પ્રેશર બનતું રહ્યું, એક ટેકનિક એવી અપનાવવામાં આવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે સરકાર છે, ખાસ કરીને કેન્દ્ર સરકાર, એ આ મામલામાં કોઈ પણ જાતનું રિસ્ક લેવા નથી માંગતી, કારણ કે લોકસભાની ચૂંટણીઓ પણ આવી રહી છે. એવામાં આ આખા મામલાને ખાપ પંચાયતો છે, ખાસ કરીને હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ સહિતના જે વિસ્તારો છે, રાજ્યો છે, ત્યાં એક ખાપ પંચાયતોએ પણ આ મામલામાં મહિલા ખેલાડીઓને સમજાવવાની વાત કરી છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક મધ્યસ્થીની પણ વાત કરી હતી. પરંતુ આ બધાની વચ્ચે જયારે ભારત સરકારે આ ખૂબ મોટો નિર્ણય લીધો છે અને આખા માળખાને રદ કરવાની વાત કરી છે, એ દબદબા રહેગા, દબદબા હે ને આપણને આ કુદરતી અધિકાર આપ્યો છે, આ પ્રકારની વાતો, આ પ્રકારનું અભિમાન હવે એક જ ઝાટકે ચકનાચૂર થઈ ગયું છે. અંકિત, આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ.